We are going to see the United Nations guidelines for consumer protections. Actually, the General Assembly of the United Nations passed a resolution on April 1985 for adopting a set of guidelines for the consumer protection to pursue the member countries to adopt the policies for the better protection of the interest of the consumers. Okay, so such guidelines provided that the government should develop or maintain a strong consumer protection policy taking into account as the guidelines. ஸோ அதாவது ஐக்கிய நாடு சபையில் நுகர்வோர் நலன் வந்து கன்சூமரோட ப்ரொடெக்ஷனை பாதுகாக்கிறது, கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுவதற்காக ஸோ பின்பற்ற வேண்டிய சில கொள்கைகளை, சட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு தீர்மானத்தை வந்து ஐக்கிய நாடு சபையில் நிறைவேற்றினாங்க. ஸோ மோரோவர் அரசுகள் வந்து என்ன பண்ணணும், தட் இஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஷுட் கிரியேட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் and moreover they should follow the guidelines to protection of the consumer. Such guidelines provided by the General Assembly of the international countries. Okay, the next objectives of United Nations guidelines for consumer protections. The next, what are the guidelines given by the United Nations for the consumer protection? Okay, to assist the government in achieving or maintaining adequate protection for their population as consumers. That means நுகர்வோருக்கு போதிய ப்ரொடெக்ஷன் வழங்குவதில் they should help the member countries. Okay, then next, to facilitate production and distribution patterns responsive to the needs and desires of the consumers. ஸோ கன்சியூமர்ஸோட டிமாண்ட் என்ன, அவங்களோட தேவை என்ன, அவங்களோட விருப்பம் என்ன, அதுக்கேற்ற மாதிரி they should make the production procedures and distribution procedures must be simplified. Then moreover, to encourage the high levels of ethical conduct for those engaged in the production and distribution of goods and services to the consumer. அதாவது கன்சியூமர் பொருள் மற்றும் சேவைகளை உற்பத்தி பண்ணுவார்கள் மற்றும் ப்ரொடியூசர்ஸ், சர்வீசஸ், அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஸோ good policies they should follow that. So such activities we should encourage in the part of the producers and the service distributors. Okay, the next, to assist the countries in curbing abusive business practices by all enterprises at the national and international level which adversely affect the consumers. அதாவது தவறான ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுல சப்போஸ் ஃபாலோ பண்ணுற நாடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தல் மற்றும் இன்னர் கண்ட்ரிஸ் இன்லண்ட் லெவல்லையும் தென் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் எய்ம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு, டு ஃபெசிலிட்டேட் த டெவலப்பிங் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் கன்சியூமர் குரூப்ஸ். ஸோ டெவலப்பிங் இண்டிபெண்டன்ட் கன்சியூமர் குரூப்ஸ் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ். தென் டு ஃபர்தர் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் கன்சியூமர் கோஆப்ரேஷன். ஸோ கிரியேட் கோஆப்ரேஷன் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் கன்சியூமர். Moreover, to encourage the development of the market conditions which provide consumers with a greater choice at a lower price. அதாவது கன்சியூமர்ஸ்க்கு குறைந்த விலையில் பொருளை கொடுத்து பெரிய அளவில் தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் ஒரு சந்தையை வந்து மார்க்கெட்டிங்கை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இதோட நோக்கம் வந்து கைட்லைன்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ஸோடு சொல்லலாம். ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் அபவுட் த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, next, consumer legislation. Consumer legislation means the government make so many provisions or legislations to protect the consumers or consumer. Nearly 25 legislations made by the government to protect the consumers. Such each legislation is enacted to protect the interest of the consumers in different trade practices. So first one, Indian Contract 1872, Sale of Goods Act 1930, Essential Commodities Act 1955. So these are the so many legislations established to protect the consumers of the country. So the importance of each legislation. Then moreover, the causes for the enacting of such legislation I will explain to you a later class. Okay, yes. The Consumer Protection Act 1986, COPRA. COPRA means short form we can say it COPRA. Nowadays consumer grievances and dissatisfactions growing very largely. ஸோ அதாவது கன்சூமரோட குறைகளோ கன்சூமரோட
அதிருப்தியோ வந்து அதிகமாக காணப்படுகிறது. அவரோட குறைகளும் அதிருப்திகளும் பெருமளவு என்ன பண்ணிக்க அதிகரித்திருக்க ஒழிய எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸுமே என்ன பண்ணலை, அவங்களோட குறைகளையும் டிஸ்பியூட்ஸையும் கிரீவன்சஸையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக எடுக்கப்படவில்லை. ஸோ அதனால் ஆக்ட் வாஸ் enacted coming into force with effect from 15/4/1987 ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஃபர்தர் இட் இஸ் amended in 1993 திரும்ப திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. Then now this act was amended in 1933. Such act was referred as short as COPRA அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வரப்பட்டனா 1986 திரும்ப 1987 திருத்தி அமைக்கப்பட்டாங்க. அடுத்து ஷார்ட்டாக 1993 இட் இஸ் கால்ட் அஸ் COPRA அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரப்பட்டது. ஓகே, mostly this protection act was seeks to protect or promote the interest of the consumers. Okay, the next we are going to see the silent futures of what? The Futures of Indian Consumer Protection Act 1986. The features of the Indian Protection Act are listed below. Protecting the consumers against the products and services which are harmful to the health of the consumers. அதாவது கன்சியூமரோட நலனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த பொருட்கள் சேவைகளுக்கு எதிராக யாரை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா கன்சியூமரை பாதுகாக்க தான் அதனோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். மோரோவர் ப்ரொடெக்ட் த கன்சியூமர் ஃப்ரம் த பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் பை த செல்லர்ஸ் அண்டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ். உற்பத்தியாளரோ ப்ரொடியூசர்ஸோ அல்லது செல்லர்ஸோ அவங்களோட கான்ட்ராக்டை மீறும் வகையில் இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட யாரை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், நுகர்வோரை தட் இஸ் கன்சியூமரை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டும். தென் என்ஷூரிங் கன்சியூமர்ஸ் வித் த சப்ளை ஆஃப் அட் எ ஃபேர் குவாலிட்டி. அதாவது தரமான பொருளை நுகர்வோருக்கு கிடைப்பதை நம்ம உறுதி செய்ய வேண்டும். தென் சேஃப்கார்டிங் த கன்சியூமர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த மிஸ்லீடிங் அண்ட் அன்ட்ரூ மெசேஜ் கம்யூனிகேட்டட் த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ தவறான விளம்பரங்கள் மூலமாக கன்சியூமருக்கு சேரக்கூடிய அந்த மெசேஜை நம்ம என்ன பண்ண கைட் பண்ணுறதை அகெயின்ஸ்டாக செயல்பட வேண்டும். தென் என்ஷூரிங் தட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் சார்ஜ் ஃபேர் ப்ரைஸ். அதாவது நுகர்வோர் வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் சரியான விலையை நிர்ணயம் பண்ண வேண்டும். தென் 6th பாயிண்ட் என்ஷூரிங் அன்இன்டர்பிரட்டட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ். அதாவது விதவுட் எனி ஹர்டில்ஸ் த கன்சியூமர்ஸ் கேன் கெட் த ப்ராடக்ட் ஃப்ளூயன்ட்லி, தட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி. Then 7th point ensuring the availability of the goods in correct quantity and right size. அதாவது சரியான தரத்தில் சரியான அளவுகளில் சரியான பொருட்கள் கிடைப்பதை நம்ம என்ன பண்ண கேரண்டி கொடுக்கணும். தென் 8th one then protecting the consumers against the unfair trade practices of unscrupulous trading. நேர்மையற்ற வணிகர்களுடன் நியாயமற்ற ஒரு வணிக நடைமுறைகளிலிருந்து யாரை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னா நுகர்வோரை பாதுகாக்க வேண்டும். protecting the consumers against the pollution of various kinds. பல்வேறு வகையான மாசுபாடுகளிலிருந்து யாரை பாதுகாக்க வேண்டும், கன்சியூமரை பாதுகாக்க வேண்டும். protecting the consumers against the evil effect of competition. வணிக போட்டிகளினால் விளையும் தீய விளைவுகளிலிருந்து யாரை பாதுகாக்க வேண்டும், நுகர்வோரை பாதுகாக்க வேண்டும்.